श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की प्रभु जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता सुदर्शन महाराज की पतित पावन पतित उद्धार श्री गौरताय जी भगवान की श्री भागवत कथामृत महानोत्सव की अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की निताय निताय गौर हरि प्रेमानंद। हरे कृष्णा सामने पता कहतु हरे कृष्णा हरे कृष्णा हाँ टिके बढ़ातु हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीलीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभं जगन्नाथाय ते नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरदिसे नमः। ओम वृंदाय तुलसीदेवे प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद समस्त उर्धभाव करके हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण इको पूरा कम कर दो। हरे कृष्ण हाँ हरे कृष्ण। प्रथमश्च मम परम आराध्य गुरुपाद पद्म अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भवनागत संघर संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपादर अन्यतम कृपाधन्य शिष्य तथा इस्कॉन गवर्निंग बॉडी कमिशन जड़े प्रधान सेनापति एवं विश्वव्यापी भक्ति वृक्ष एवं नामघट प्रचार प्रधानमंत्री श्री श्रीमद जयपताका स्वामी श्रील गुरु महाराज दिव्य चरण कमल में श्रद्धापूर्वक प्रणाम निवेदन कर अहेतुक भिक्षा प्रार्थना करुँचे। तत्सहित संस्थार संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद दिव्य चरण कमल एवं समस्त साधु गुरु वैष्णव मान दिव्य चरण कमल साउंड चेंज हो गला साउंड चेंज हेनी साउंड फिक्स रखते एवं उपस्थित विंझ ग्रामर समस्त मातृवृंद पितृवृंद एवं यही सप्त दिवस भागवत कथा श्रवण निमंते कीर्तन निमंते निजर ये गुरुत्वपूर्ण समय को भगवान श्री नारायण दिव्य चरण कमल समर्पित कर समस्त उपस्थित वैष्णव मान दिव्य चरण कमल में श्रद्धापूर्वक प्रणाम निवेदन करुँची। एवं श्री नवद्वीप धाम मायापुर इस्कॉन बालेश्वर इस्कॉन जड़ेश्वर तथा विंझ नामहट तरफ हार्दिक अभिनंदन एवं कृतज्ञता ज्ञापन करुँच। तत्सहित
जो मैंने यही सप्त दिवस भागवत कथा व्यवस्था कर अति प्रिय श्रीमान निकुंज श्याम प्रभु एवं सहित अन्य मैंने जो भक्त बंधु मैंने अच्छा से अशेष धन्यवाद एवं आम भगवान श्री राधा माधव एवं प्रभु जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता दिव्य चरण यही प्रार्थना करूँ यहीपरि प्रतिवर्ष से भगवान निजर जो शारीरिक शक्ति आर्थिक शक्ति कायिक मानसिक एवं वाचसिक जो शक्ति अच्छे सब शक्ति देकी जीवन शेष मुहूर्त पर्यंत भगवान एमती मन प्राण दे सेवा कर ये आम प्रार्थना भगवान लक्ष्मी नारायण चरण कमल राधा माधव चरण कमल। तो विशेष करके तो ये सप्त दिवसीय भागवत कथा आमर प्रतिवर्ष पर ए वर्ष भगवान विजय कथी कथा आम आलोचना करूँ। मो धन्यवाद देवी मोर जो अथॉरिटी अच्छा पूज्यपाद पूर्णचंद्र प्रभु एवं पूज्यपाद हेमहरी पददास ब्रह्मचारी को जी मते ये दास को गोटे गुरुत्वपूर्ण सेवा समर्पित कर तो मुझे सीनियर भक्त मान तथा गुरुदेव दिव्य चरण कमल को ध्यान करी भागवत जहाँ कि वर्णना अच्छी मु प्रतिपूर्ण करने प्रचेषा करी आपण मत आशीर्वाद करेंगे। तो ये अजामिन चरित्र पूर्व होता जब अजामिन मृत्यु समय पतित होते आम प्रत्येक आम जीवन में युद्ध आसे ये युद्ध आम जाने युद्ध केवल गोटे प्रकार युद्ध आसे कौन से ना केवल शारीरिक युद्ध आसे मारपीटर युद्ध ना 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 बहुत निकृष्ट व्यक्ति माने मारपीट आड़ जाती किंतु महान महिष्य व्यक्ति माने सम्मानीय व्यक्ति माने महात्मा माने केवल बाक युद्ध में परास्त हो गले तार शारीरिक युद्ध में परास्त हो जथा धर्मराज युधिष्ठिर मन रखिए ये धर्मराज युधिष्ठिर ये द्रुत क्रीड़ा निजर स्त्री निजर राज्य एवं सबकि संपत्ति ऐश्वर्य हरई तर बेसी कह पड़ता कि आम मान सब बेसी कह पड़े सर्वदा भगवान दिव्य पवित्र नाम षोलमाला नित्यंत जप कर आवश्यकता अच्छी शास्त्र अध्ययन कर आवश्यकता अच्छी आमको डेली कह पड़ुची अर्थात श्रील प्रभुपाद ग्रंथ मान डेली कहते जन्म मृत्यु जरा व्याधि जन्म मृत्यु जरा व्याधि आम पचार पर लगी रही महात्मा माने महात्मा बेसी कहनी वास्तव में महात्मा माने से कौन करेंगे ना श्रवण करेंगे एवं कार्यकारी करेंगे आम से महात्मा मान दिव्य चरण कमल को ध्यान करे से कई नुहति साक्षात भक्त भागवत एवं सुखदेव गोस्वामी थरे गुरुदेव मुखर भगवान विजयवती कथा श्रवण कले एवं से 335 अध्याय 18,000 श्लोक श्रीमद भागवत को गंगा नदी को दर्शन कर 88,000 मुनि ऋषि पाखे से प्रतिपूर्ण करते एवं आम मैंने यहीपरि भाव में भागवत प्रथम स्कंद द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम एवं पंचम स्कंद नरकर विवरण दि जाए नरकर विवरण दि जाए एवं यही श्रीमद भागवत मोर पंचम स्कंद 28 प्रकार नरक अच्छे तो ये 28 प्रकार नरक जो परीक्षित मन श्रवण कले परीक्षित मन श्रवण कर सिद्धांत से निर्दिष्ट हेले जे हे महा भागवत हे ब्राह्मण श्रेष्ठ मोर गोटे जिज्ञासा आसना कौन मुझे कृष्ण कथा कहवा आपन को रिक्वेस्ट कर बहुत बाध्य कर कृष्ण कथा कहूना आप विष्णुर कथा कहते विष्णुकर भक्तर कथा कहते को जीवन में किए किए भगवान दिव्य नाम कीर्तन करी
ଏବଂ ନାମର କଥା ଶ୍ରବଣ କରି ସେ ଚିନ୍ମୟ ଜଗତ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ କୃଷ୍ଣ କଥା କେତେବେଳେ କହିବେ? କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ଗଲେ ତିନିଟା ଯୋଗ୍ୟତା ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯୋଗ୍ୟତା ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ? ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଯୋଗ୍ୟତା ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଯୋଗ୍ୟତା ହେଉଛି କ'ଣ? ଆପଣ ଭାବିବା ଦରକାର କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଭଗବାନ, ଆଉ କିଏ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଡାଉଟରେ ପଡ଼ିଲେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାୟ ଭଗବାନ ହେଇଥିବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ପରମାତ୍ମା ଶକ୍ତି ଅଛି ସେ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଟ ହେଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ, ଏମିତି ଯଦି ଆପଣ ଡାଉଟରେ ପଡ଼ିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ କରି ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରିପାରିବେନି। ନା କାହିଁକି? ନା ସେଥିରେ ଗୋପୀବସ୍ତ ଅପହରଣ ଲୀଳା ଅଛି, ସେଥିରେ ରାସ ନୃତ୍ୟ ଅଛି, ସେଥିରେ ଗିରିଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଲୀଳା ଅଛି, ସେଥିରେ ପୂତନା ବଦ୍ଧ ଅଛି। ଭଗବାନ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ରହୁଥିଲେ କାହାକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମାରୁନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ବକ୍ସିଂ ମାରିକି ମାରୁଛନ୍ତି, କାହାର ସ୍ତନପାନ କରିକି ମାରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିକି ମାରୁଛନ୍ତି, କାହାର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼କୁ ବୁଲି ବୁଲି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କୃଷ୍ଣକୁ ଭଗବାନ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ଏ ଲୀଳା ଗୁଡ଼ା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିବନି କିଛି। ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ଏଇ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାରେ ଆପଣ ରାମ ଲୀଳା ପାଇବେ। ଏଇ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାରେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅବତାର ମାନଙ୍କ ଲୀଳା ପାଇବେ। ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ କୃଷ୍ଣ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି 10 ବର୍ଷ 11 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ କେବଳ ବୃନ୍ଦାବନ ରହିଥିଲେ, ବୃନ୍ଦାବନ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ମଥୁରାକୁ ଗଲେ, ମଥୁରାରେ ରହିଲେ, ତାପରେ ମଥୁରାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବୃନ୍ଦାବନ ମଥୁରା ଦ୍ୱାରିକା ଛାଡ଼ନ୍ତିନି, ଶାରୀରିକ ରୂପରେ ଛାଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ ଯେମିତି ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଜନ କରୁଥିଲେ ସେମିତି ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାରିକା ବୃନ୍ଦାବନ ଏବଂ ମଥୁରାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଭଗବାନ ସବୁ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭକ୍ତ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଯିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଆଜି ଅଜାଣରେ ସେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଯାଇପାରିଲେନି, ଯାଇପାରିଲେନି ସିନା ଆମର 7 ଦିନ କଥାରେ ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଯିବି। ଆପଣ ଏଇ ଭଗବାନ ଆଉ ତାଙ୍କ ନାମ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ, ଅଭିନ୍ନ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ ୱାର୍ଡ ପରେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଆପଣ ମାନସିକ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପଟା ପ୍ରକଟ ହେଉଛି। ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ କେମିତି? ଯେ ନବୀନ ଭକ୍ତ ସେ ବୁଝିପାରୁନଥିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୟାସ କରିବି ବୁଝିବା ପାଇଁକା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୁତ୍ରକୁ ଡାକିବେ, ଯଦି ପୁତ୍ରର ନାମ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲେ ରାକେଶ ବା ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ବା ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ, ପୁତ୍ର ସେଠି ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବ ବିବର ଡାକିଦେଲେ ସେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଡାକୁଛନ୍ତି ପୁତ୍ରର ମୁହଁଟା ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ସେମିତି ନିଶମ ମ୍ରିୟମାଣ ଅବସ୍ଥାରେ 88 ବର୍ଷରେ ଅଜମଳ ପାଖରେ ଆଜି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଜୀବନ ସାରା ଆପଣ ଯାହା କରିଥିବେ, ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁ ପାପ କାମ କରନ୍ତୁ, ଏ ପାପର ଭାଗିଦାର ଆପଣ ପତ୍ନୀ ନେବେନି ଆଉ ପିଲାପିଲି ନେବେନି, ଏବଂ ପୁଣ୍ୟର ଭାଗିଦାର ପତ୍ନୀ ନେବେନି ଏବଂ ପିଲାପିଲି ନେବେନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କଲେ ଆପଣ ପିଲାପିଲି ନେବେ ଏବଂ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ନେବେ, ସେଠି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି। কৃষ্ণ ভক্তি থাকে যদি সব কুশল মঙ্গল, কৃষ্ণ ভক্তি না থাকিলে রাজা হইলেও অমঙ্গল। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଭକ୍ତି ଅଛି ଆପଣ ଲକ୍ଷପତି, ମନେ ରଖିବେ କୋଟିପତି। କାହିଁକି ନା ପଞ୍ଚମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ପ୍ରେମ ମହାଧନ, কৃষ্ণের মাধুর্য রস করায় আস্বাদন। এই পঞ্চম পুরুষার্থ আমি বাড়িয়া পিটা লাগিকি ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଧନ ରୋଜଗାର କରୁଛେ, ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ এই ଯେଉଁ ଧନ ରୋଜଗାର କରୁଛେ ଏ ଧନଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ହେଉଛି ଧର୍ମ, ତାପରେ ଆସିବ ଅର୍ଥ, ତାପରେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଭୋଗ ବା ବାସନା, କାମନା ପୂର୍ତ୍ତି କରିବେ, ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ମୁକ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ 16 ମାଳ ଜପ କରୁଛନ୍ତି ଏ ବ୍ରାକେଟ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି, ବ୍ରାକେଟ ଖୋଲା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ପୁରା ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭୋଗ ଲଗେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ପାଉଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗରେ ଭାଗବତମ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ଧାମରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ବିଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜୀବ, ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜୀବ। ଆ ପ୍ରକାର ବୈକୁଣ୍ଠ ଫିକ୍ସ ହେଇକି ଅଛି,
ଯଥା ଅଜାମିଳ। ଆଉ ଏଇ ଅଜାମିଳ ସହିତ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ କଥା ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ସେ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ସତରେ କ'ଣ ଚିନ୍ମୟ ଜଗତ ଯାଇଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ୟେସ୍ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଜଗତର ହିରୋ। ଯେ ଚିନ୍ମୟ ଜଗତକୁ ଯାଇକିନି ଆମ ପାଇଁ ରାସ୍ତା କାଢ଼ିଦେଲେ ଯେ କ'ଣ ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଅଳ୍ପ ଭକ୍ତି କରିକିନି ସ୍ୱଳ୍ପମ ଅପେକ୍ଷ ଧର୍ମସ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ କରିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣରେ ଅଳ୍ପ ଯାଇଛି ତ୍ରାୟତେ ମହତ ଭୟାତ୍ ଆଜି ମୁଁ ସଂସାରରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି। ହରଦ୍ୱାରରେ ସାକ୍ଷାତ ସେଇ 4 ଜଣ ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ନେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପୁରା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ଯମଦୂତ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ପାଖରେ 2 ଜଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମରାମରି ହେଇଗଲେ। ତୁମେ କ'ଣ ବାସ୍ତବରେ ପୁରା ଧର୍ମକୁ ଜାଣିଛ? ଧର୍ମ କ'ଣ? କିମ୍ ଧର୍ମମ୍ କିମ୍ ଅଧର୍ମମ୍ ଇତି ମନ୍ୟତେ। ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ଧର୍ମକୁ ଜାଣିଥାଅ ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୈଷ୍ଣବ ଯେ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନାରାୟଣ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଲକଅପ୍ ପକାଇବାକୁ ଆସିଛ ଏବଂ ଜେଲକୁ ନେବାକୁ ଆସିଛ। ଆପଣ ଶୁଣିବେ ପରେ ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ଆଲୋଚନା କରି ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଗୋଟେ ରସର ସାଗର ପୁରା ଭାଗବତମ୍। जय जय शुक्लांबर निमाय दास ब्रह्मचारी की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की निताय निताय गौर प्रेमानंदी। आमर 14 वर्ष भागवत मध्य शुक्लांबर निमाय दास ब्रह्मचारी आज प्रथम से आमर भागवत कथा श्रवण करमको। सी हूँ बालेश्वर इस्कन जड़े अन्यतम ब्रह्मचारी। से सदा सर्वदा सकाल बाहरी आती प्रचार उद्देश्य केते आसती तार समय ना प्रत्येक दिन एमती अनेक भक्त तैयारी गले मंदिर सेवा करती सेवा सारिकी से बाहरी गले पुणी 4टा 5टा 6टा 7टा पुणी संध्या प्रोग्राम करती आज ये गले से अनेक भक्त तैयारी कर जीवन में जन्मस्थान हूँ समस्ते जानते जगन्नाथ कौटी आसवे द्वितीय थर आम शुणते कौड़ी छतिया से छतिया पाखरे पूरा पाखापाखि जन्मस्थान। मृदंग बहुत सुंदर एत फास्ट क्लास मृदंग तबला बहुत सुंदर। तो तेणु से ये भागवत कथा आम शुणे तेणु उद्देश्य आम 3 थर हरिबोल देवा एवं भागवत भगवान को मुझे कहि पुष्पबाण दे संबोधना करे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय गुरु प्रेमानंदी हरि हरि ये हुलवाली देलेंगे माता जी ने आओ थरे। तो सिद्ध पाएगा the first class Brahman the become the third class Shudra। से महान सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण किपर भाव में जड़े 3य श्रेणी में शूद्र हो गले। केवल शूद्र हेलेनी शूद्र होगी जीवन में कौन कर बहुत बहुत भूल काम कर। भूल काम कौन ना जो मैंने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना तो इस्कन जोड़ी जानी थे इस्कन जो जोड़ी थे 4टा नियम अच्छी सहित एडिशनल 16 जप ये 4टा नियम कौन कौन ना प्रथम नियम जब कौन से व्यक्ति ठाकुर को पाइबा इच्छा कार भी थाए से केवल आमिष खाइबेनि बुझुन। तो ये प्रथम नियम और ये जो नियम गुड़ा कहुच्छी और भावतु आप किसी दिन पालन करेंगे अपने आमिष खाया लगे ना 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 जो मैंने आमिष खाती से कौन गोटे जीवात्मा हत्या हुए जमती आपन गोटे जीव को दंड देकी भाजिक तेल छाणी खाती यहाँ आप प्रकृति आपण सहित कर कौन जदि जन व्यक्ति भारतर नागरिक होगी रास्तार बाँ कोटे गाड़ी न चलाए डाण कोटे चल रास्तार मझी कोटे चलैब गाड़ी एक्सीडेंट हम जदि कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री द्वारा निर्देशित ट्राफिक नियम को न मानव he will be punished by the government rules। ठीक से सिमिलरली
যদি আমি বিষ্ণুঙ্কর নিয়মକୁ ନ ମାନିବ ୟୁ ୱିଲ୍ ମଷ୍ଟ ବି ପନିଶମେଣ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଦ ପ୍ରକୃତି। ଆପଣ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ। ଆଉ ପ୍ରକୃତି କ'ଣ ନା ପ୍ରକୃତି ନିଜେ ମାୟା ଦେବୀ ଏବଂ ମାୟା ଦେବୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପୂଜା କରୁଛେ ପାର୍ବତୀ ମାତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନେ ମାୟା ଦେବୀଙ୍କ ହାତରେ ଦୁର୍ଗା ମାତାଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଶୂଳ ଅଛି। ଏ ତ୍ରିଶୂଳ କ'ଣ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି ସେ ଆଉ କିଛି ଅସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ ସେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ এই ত্রিশূল দ্বারা যে ভগবানের কথা ନ ମାନିବ ତା କ'ଣ କରିବେ ନା ବସନ୍ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ ପୁରା ଧୀରେ ସେ ବସନ୍ତୁ ନା ଭଗବାନର କଥା ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶ୍ରବଣ କରିବେ। ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶ୍ରବଣ କଲେ ମୋତେ କହିବା ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି କହିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବି। ସମସ୍ତେ ପଛକୁ ପଳେଇ ଆସ। ତାପରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମାତା ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ଯେଉଁ ତ୍ରିଶୂଳ ଅଛି ଇଏ କ'ଣ ସେ ତ୍ରିଶୂଳ କ'ଣ ନା ସେ ତ୍ରିଶୂଳ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ସେ ତ୍ରିଶୂଳ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଆଦି ଭୌତିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ଆଦି ଦୈବିକ କ୍ଲେଶ। କ୍ଲେଶ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୁଃଖ। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ ये जो तीनटा क्लेश आदि भौतिक दैविक और आध्यात्मिक। आदि भौतिक शब्द अर्थ होची अन्य जीवन को पीड़ा पाई जे कौन हम से दुख पाइब साप कामुड़ देवा मशा दाउरू मेलेरिया हवा माछी दाउरू विभिन्न प्रकार रोग होगा पानी पीकी विभिन्न प्रकार हईजा रोग होगा ये सब आदि भौतिक क्लेश। और এইটা হচ্ছে কোন না ব্যক্তি নিজের কর্মফলକୁ ভোগ করছি যে কৃষ্ণ ভক্তি ন করিব। আজ দেখন্তু অজামিল টিকে লুজ করদেলে লুজ করে কোন মানে পূর্বରୁ ভক্তি করতেলে শালগ্রাম সেবা করতেলে শাস্ত্র অধ্যয়ন করতেলে কিন্তু সে কোন করে পুরা লুজ করদেলে পুরা ছাড়ি দেলে আর সে ভক্তিটা তাঙ্কর পূর্ব জীবন স্বীকৃতি হইকি জীবনের শেষ মুহূর্তে তাকে ভগবান নারায়ণ রক্ষা করে। कहबार अर्थ एया यदि कौन से व्यक्ति स्वल्प भक्ति करती से फिक्स जमी आप 10 टंका आप स्टेट बैंक रखिले फिक्स कहीं भी नहीं पारे भक्ति से स्वतंत्र कि पुण्य स्वतंत्र नुहे मन रखा पड़ो कौन क्षीणे पुण्य पुण्य बल अच्छी आप बहुत शीघ्र स्वर्ग सुख भोग करेंगे। स्वर्ग सुख भोग कर माने कौन स्वर्ग में आप माटी खोलिया पड़े मांकेड़ा पथर बोया पड़ोनी अलरेडी घर अच्छी आप रे स्वर्ग में झरका पाखर अगुरु बास्ना बाहर स्वर्ग में जो स्वर्ग में रुहति से रोषे कर अन्न डाली रुटी ये सब करेंगे ऑटोमेटिक बना है चाष से केवल आप भोग करेंगे। स्वर्ग हूँ भोग भूमि मन रखा पड़ो। भारत में कौन ना ये तपस्या भूमि एटी आप जिते तपस्या कर बैंक रे स्टोर करेंगे धरत आप स्टेट बैंक रे आप स्टोर कर 200 टका स्टोर कर केवल 200 टंकार पुण्य आप स्वर्ग में भोग करेंगे। 200 टका सरीगला माने देवदेव मैंने गोटे गौठा मारे आप पृथ्वी रखिए कि यदि आप 200 टकर भक्ति करदे कौन से कारणवश साधु गुरु वैष्णव कृपा कौन से कारणवश सिंह जगत पलैगले से आप आदर प्राप्त हे सम्मान प्राप्त हे यथा अजामिल 4 जन व्यक्ति जड़े शंखनाद कर अजामिल हाथ को धरी भेरी तुरी बजे जयधनु देकिनी अजामिल परिकार महापापी एवं महान शूद्र एवं महान द्विज बंधु को लेकिन आज चिन्मय जगत को जीवे सी मैंने संसार में रेकर्ड सृष्टि कले अजामिल देखो ना भोग को भोग कले पाप को पाप कले हरि भक्ति करी से जगत को देखे देले देखो मु केते बड़ पापी अफि चेंज सुदुराचार भजते माम अन्यन भक् साधुरे वस्य मंतव्य सम्यक व्यवसितो हिस्स जो मैंने आज भगवान कथा शुणे आसुँच नवीन भक्त नुआ भक्त आप भगवान कथा आज उठा समय भागवत कथा शुणी उठे भगवान प्रसाद पाइबे आज आप चिंता कले ना मो जीवन में बहुत पाप कर बहुत आमिष खाई द्रुत क्रीड़ा कर परनारी भोग कर बहुत मिथ्या कर
କାଲିଟା ମୁଁ କହିବି କେବଳ ଏତିକି ଚିନ୍ତା କରିଦେଲେ ତାର ଗତି କ'ଣ ହବ? ତାର ଗତି ଏଇ ହବ, ଆପଣ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଗଲେ আর ଗତି କ'ଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ତ? ଗତି ହେଉଛି ଏଇଆ, ଆପଣ ଜୀବନରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି କେବେ ଯମରାଜ ଦେଖିବେନି। ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ ଆସ ଦେଖିବେ, ଶ୍ଲୋକ ସବୁ ଆବୃତ୍ତି ହବ। ଏଠି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେବେ ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ମାନସିକ ରୂପରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରିବି, କରିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ମୁଁ କରିବି, ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ବସିବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବି, ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗରେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି, ମହାପ୍ରଭୁ କରିବି, କେବଳ ଚିନ୍ତା କରି ସଂକଳ୍ପ ନେଇଗଲେ ମାନସିକ ଭାବରେ, ସେ ଜୀବନରେ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଯମରାଜ ଦେଖିବେନି। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ଆମେ କିଛି କରିନେ କିନ୍ତୁ ଅଜାଣରେ ତ କିଛି କରିଥିଲେ ନା, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯମଦୂତମାନେ ନେବାକୁ ଆସିଲେ? ତାଙ୍କୁ ଯମଦୂତମାନେ ନେବା ପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ଆସିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମରାଜ ପଠେଇଛନ୍ତି ତୁମେ ଅଜାଣକୁ ନେଇ ଆସ, ଅଜାଣ ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଭକ୍ତି କରିଥିଲେ, ତାର କୋଟି କୋଟି ଗୁଣରେ ପାପ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ, ଜୀବାତ୍ମାକୁ 2 ଜଣ ଯମଦୂତ ନେବାକୁ ଆସନ୍ତି, କେବଳ 2 ଜଣ, ବେଶୀ ଆସିବେନି, ତାଙ୍କର ସବୁ କାମ ଥାଏ, ସବୁ ସେବା ଥାଏ। ତ 2 ଜଣ କାହିଁକି ଆସନ୍ତି ନା, ସେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ, କଥୋପକଥନରେ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବାତ୍ମାକୁ 2 ଜଣ ଯମଦୂତ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଜାଣକୁ ନେବା ପାଇଁ କେଇ ଜଣ ଆସିଥିଲେ? ତ୍ରୟୋ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡ ଉଦ୍ଧଲମାନ, ବକ୍ରତୁଣ୍ଡ, ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁ ହେଉଛି ବଙ୍କା ଏଇ ଯମଦୂତ ମାନଙ୍କର, ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରୋମ, ଏଇ ଯୋଉ ରୁମ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଆମର ରୁମ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଆପଣ ହାତ ମାରିଦେବେ ଆପଣ ବହୁତ ନରମ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ରୁମ ଗୁଡ଼ିକ ଶକ୍ତ ଫେଣି କଣ୍ଟା ପରିକା, ତାମାନେ ଆଉଁସି ପାରିବେନି, ଛୁଇଁ ପାରିବେନି, ସେ କେବଳ ଆପଣ ଧରିବେ। ଆଉ ଯମଦୂତ ମାନେ କୌଣସି ଜୀବାତ୍ମାକୁ ଧରନ୍ତିନି, ଫାଶ ପକେଇବେ, ବିକର୍ଷଣ କରିବେ, ବାଁ ହାତରେ ଆତ୍ମାରୁ ଶରୀରକୁ କାଢିଦେବେ, ଡାହାଣ ହାତରେ ଭିଡ଼ିକି ନେଇ ପଳେଇବେ, ଅନେଶ୍ୱତ ଯୋଜନା ତତଲା ବାଲି ଉପରେ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରିକି ନେବେ ଆପଣଙ୍କୁ। କ୍ୱଚିତ୍ କେବଳ ଭକ୍ତ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଏ ଥରେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ରାମ ନାମ ଭୁଲରେ କରିଦେଇଥିବ ସିଏ ଜୀବନ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ନ କରିଥିବ ସେ ଘୋଷଣା ହେଇକି ଯିବ, ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ଆପଣ ପାଇବେ। ଆଜି ଅଜାଣିଲ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାରୁ ଶରୀରକୁ ବିକର୍ଷଣ କରିକି ଆତ୍ମା ଅଧା ବାହାରି ଆସିଛି, ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯମଫାଶ ଉପରେ ବିଷ୍ଣୁଦୂତଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ବସିଛି, ପୁରା ଗଦା ପାହାର ବସିଛି। ସେ ପଚାରିଲେ କଣ ତ ଆପଣ କିଏ? କୁତ ଆୟତ, କୋଉଠୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି? କିମ୍ ଦେବ, ଆପଣଙ୍କର ଦେବ? କିମ୍ ଆଦି ଦେବ, କଣ ଆପଣ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ? ଆପଣ କିଏ? ଆପଣ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଶୁଣିବେ, ପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କେତେ ସୁନ୍ଦର, କିରୀଟୀନ କୁଣ୍ଡଳୀନ ଲସତ ପୁଷ୍କର ମାଳିନ, କିରୀଟି ମସ୍ତକରେ କିରୀଟି ଧାରଣ କରିଥିବେ, କୁଣ୍ଡଳ କାନରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନାର କୁଣ୍ଡଳ ଧାରଣ କରିଥିବେ, ଦିବ୍ୟ ବନ୍ୟ ବନମାଳାରେ ଭୂଷିତ ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ମାନେ ଝଲକୁଥିବେ ପୁରା। ଆଉ ଯମଦୂତ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲେ ଅଜାଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଅଜାମଳ ଭୟରେ ତତ୍କାଳ ନାରାୟଣ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ପୁତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସେଇ ସମୟରେ ପୁତ୍ର କଣ କରୁଥିଲେ? ଦୃଢ଼େ ନା କ୍ରୀଡ଼ୟତେ, ଦୂରରେ ଖେଳୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପୁତ୍ର। ଆଉ ସେ ଅଜାମଳ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ, ଏତେ ବଡ଼ ପାପୀ, ସେ ଗୋଟିଏ ଶୂଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରୁ 10ଟା ପୁତ୍ର ସେ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ, ଏ ତାଙ୍କ 10 ନମ୍ବର ପୁତ୍ର। ଏବଂ ତାପରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ପୁତ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ପୁତ୍ର ତମ ପଳାୟନ କରୁ, ହେ ପୁତ୍ର ତୁମେ ପଳାଅ ଏଠୁ। ନା କାହିଁକି ନା 3 ଜଣ ଭୂତ ଆସୁଛନ୍ତି, ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି ହଠାତ୍ କରି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିନି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀତ ଭୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ପୁତ୍ର ତୁମେ ପଳାଅ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରଳୟନ ସମୟ କଫବାତ ପିତ, ଯେତେବେଳେ ଯଦି କିଏ କୃଷ୍ଣ ନାମ ରାମ ନାମ ଜପ କରେନି, ମାନେ ମନେ ରଖିବେ କଫ ବାତ ପିତ ସବୁ ଜୀବାତ୍ମା ମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଅଛି, ମନେ ରଖିବେ। କାହାର ଯଦି କଫ ବେଶୀ ଥିବ ତାର ବି ତା ପାଇଁ ବି କ୍ଷତିକାର, ପିତ୍ତ ବେଶୀ ଥିବ ତାର ବି କ୍ଷତିକାର, ଏବଂ ବାତ ବେଶୀ ଥିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବାତ ମାରିବ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏ 3ଟାଙ୍କ ଗଳାରେ ରଶ୍ମି ପରିକା ବାନ୍ଧି ହେଇଯିବେ। ଯଦି ଏଇ ଜିହ୍ୱା ଯତ ଜିହ୍ୱା ଅଗ୍ରେ ବର୍ତ୍ତତେ ନାମ ତୁଭ୍ୟମ୍, ଯଦି ଜୀବନରେ ଆପଣ ଜିହ୍ୱା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ନାମ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ଜିହ୍ୱା ନୁହେଁ, ସେ ଜିହ୍ୱା ହେଉଛି ବେଙ୍ଗର ଜିହ୍ୱା, ମନେ ରଖିବେ।
ବେଙ୍ଗ କ'ଣ କରିବ ନା କଟର କଟର କେ ଏ ସାରୁ ବୁଦା ମେଳେ ଥିବ, ସିଏ ଭାବିବ ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ଏପଟେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ସାରୁ ବୁଦା ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁନି, ଢାମେଣା ତା ବାଟରେ ଯାଉଛି। ସେ ଏଇ ଶବ୍ଦ କରିକିନି ଢାମେଣା ଜାଣିନି ସେ ବେଙ୍ଗ କୋଉଠି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ କରିକିନି ସେ ଢାମେଣା କହୁଛି, ଢାମେଣା ଭାଇ ତୁ ସିଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, ମୁଁ ଏଠି ଅଛି, ତୁ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆସ ମୋତେ ଖା। এইটা হচ্ছে আমার অবস্থা, বদ্ধ জীবর অবস্থা। এই জীবর কাম হচ্ছে দুইটা, প্রথম কাম মহাপ্রসাদ সেবন, দ্বিতীয় কাম কৃষ্ণ নাম জপ। কিন্তু আমি সেই দুইটাকে ছাড়ি দেখিনি এইଥିରେ ଆମେ କେତେ କ'ଣ କଥା ହଉଛେ, ତୁମେ କେମିତି ଅଛ, ତୁମେ ଭଲରେ ଅଛ ନା ନାହିଁ, ତାପରେ ତୁମ ପିଲାପିଲି କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ତୁମ ବାବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ସୁଖ ଦୁଃଖ କଥା କେତେ କ'ଣ କଥା ହଉଛି। ଏସବୁ କଥା ହେଇତେ ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟ ଆସିଯିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି କାନ୍ଦିବେ ଆପଣ ନା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଏଖନ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଏଖନ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ, କାନ୍ଦିଆ କାତରେ ଅତି, କାନ୍ଦିଆ କାତରେ ଅତି, ବୃଥା କାଳେ समय अपगेला, बुद्ध काले तोरा एखन की हे भगति प्रभु, एखन की हे भगति। तो ये भक्तिनाथ केते सुंदर प्रार्थना करछन हम आचार्य, ଏବେ କ'ଣ ଗତି ହବ, ଜୀବନ ସାରା ପାଠ ପଢ଼ିକି ମୋର ସମୟ କଟି ଯାଇଛି। ବହୁତ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ି କେତେ ସମୟ ପାଠ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ କ'ଣ କରି ପାଠ ପଢ଼ା ସରିଲା ମାତ୍ରେ କ୍ରମେ ଦିନୁ ଦିନ ବାଲକ ହଇଆ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବିଦ୍ୟାର ଗୌରବ ଭ୍ରମି ଦେଶେ ଦେଶେ। ପାଠ ପଢ଼ା କୋର୍ସ ଆପଣ ସରିଗଲା, ଆପଣ ମେଟ୍ରିକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, +2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ, +3 PG ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନେଇକି ଆପଣ ଭୁଲିବେ ଚାକିରି କୋଉଠି ମିଳିବ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ା ପିଲା ବସିବନି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଆଇଦର ଯିଏ ବସି ଗଲା ମାନେ ସେ ଗଲା, ସେ ଚାକିରି ମିଳିବନି, ଆଇଦର ସେ କମ୍ପିଟେଟିଭ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ହବ, ନହେଲେ ସେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ବାହାରେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରିବ। ଇଏ ପାଠ ପଢ଼ା ପିଲାଙ୍କ କାମ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତିନାଥ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ବିଦ୍ୟାର ଗୌରବ, ଏଇ ଯୋଉ ବିଦ୍ୟା ତୁମେ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପଢ଼ିଛ, ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତି ତମକୁ ମିଳିଛି, ଗୋଟେ তোমার ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟା ଅଛି, ଗୋଟେ ପଦବୀ ଅଛି, ସେ ପଦବୀ ନେଇକି ଚାକିରି କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଚାକର ହବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହରିଙ୍କ ଚାକର ନ ହେଇକି ତୁମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଚାକର, ମାୟାଦେବଙ୍କ ଚାକର ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତାପରେ କ'ଣ ନା ବିଦ୍ୟାର ଗୌରବ ଭ୍ରମି ଦେଶେ ଦେଶେ ଧନ ଉପାର୍ଜନା କରି ଆପଣ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା କମେଇବେ। ସେତେବେଳେ ଯେ ଟଙ୍କା କମାଏ ଯିଏ ତାର ନିଶାଟା କେବଳ ଟଙ୍କା ପାଖରେ ମନେ ରଖେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନିଶା ହେଉଛି ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ, ଏ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୁଇଟା ନିଶା ଅଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନିଶା ହେଉଛି ନାରୀ ନିଶା, ଆଉ ତାପରେ ସବୁଠୁ ନିଶା ହେଉଛି ଅର୍ଥ ନିଶା, ଟଙ୍କା ନିଶା। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ନା ଭ୍ରମି ଦେଶେ ଦେଶେ ଧନ ଉପାର୍ଜନା କରି, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଭୁଲିଲୁ ତୁମାର ହରି, ହରି ତୁମର ବିସ୍ମୃତି ହେଇଗଲେ। ତୁମେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲ, ବିବାହ କଲ, ପିଲା ସହ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପାଦନ କଲ, କେବଳ ପରିବାର କଲ, ସ୍ୱଜନକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କଲ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଟାଇମ୍ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଜାଣର ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ ହେଇଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ କେମିତି ମୁଁ ଭଲରେ ମୈଥୁନ କରିବି ଏବଂ କେମିତି ମୁଁ ଶୁଦ୍ରାଣୀକୁ ଅସତ୍ ଉପାୟରେ ଟଙ୍କା ଆଣି ପ୍ରତିପାଳନ କରିବି, ନିଜର ପିତୃଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ଅଜାଣର ପାଖରେ, ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ଆମେ ସେଇଆ ହିଁ କରୁଛେ। ଆମର ଯେତେ ଟଙ୍କା ଆଜି ପୁଅକୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଠ ପଛ ଲଗେଇ ଦେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଅସତ୍ ଉପାୟରେ ଟଙ୍କାକୁ ଆଣିକିନି ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। 83 ବର୍ଷର ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ହେଇଛି, ବାଲ୍ୟୁ ନାରାୟଣ ନାମନା, ତାର ନାମ ହେଉଛି ନାରାୟଣ। ଭୁଲ ବସ୍ତ ତାକୁ ନାରାୟଣ ଦିଆଯାଇଛି, ମହାନ ସାଧୁ ତାଙ୍କୁ ନାରାୟଣ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି ଲମସି। ତ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଯେହେତୁ ନାରାୟଣ ଦିଆଯାଇଛି ତ କପିତା ଯେତେବେଳେ ଅଜାଣର କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପଖାଳ ଖାଆନ୍ତି, ଶୁଖିଲା ଅନ୍ନ ଖାଆନ୍ତି, ଡାଲି ଖାଆନ୍ତି, ପାନ ଖାଆନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ବୁଢ଼ା ଲୋକମାନେ, ବୁଢ଼ୀ ଲୋକମାନେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିବେ, ନାତି ନାତୁଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଗପ କୁହନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ?
ସେ ଗପ କୁହନ୍ତି। ସେ ଗପ କହୁଥିବା ସମୟରେ ସେ କୁହନ୍ତି ଖିଲି ପାନ ଖଣ୍ଡେ ପାଟିରେ ଥାଏ। ସେ ପାଟିରେ ପାନଟାକୁ ଚୋବେଇ 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 ଯେ ନାତି ବା ନାତୁଣୀ ବସିଥିବ ତା ପାଟିକୁ ଦେବେ ସିଏ। ଇଏ ଗୋଟେ ରସ। ଯେତେବେଳେ ନାତି ଆଉ ନାତୁଣୀ ଆ କରି ଚାହିଁଥିବେ ଯେ ମୋ ମା କେତେବେଳେ ତା ପାଟିରେ କାଢିକି ମତେ ଦବ ପୁରା। ମୋର ମନେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିଲାଟି ବେଳୁଥିଲୁ ଆମେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୋ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ବସିବି। ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବା ପାଇଁକା, ଜେଜେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବା ପାଇଁକା। ଏବେ କ'ଣ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣ କୋଉଠି ବସିବେ ନା କାଠ ପଡ଼ିଆ ପାଖରେ ବସିବେ, ମୋବାଇଲ ପାଖରେ ବସିବେ, ଆପଣ ଚଲେଇବେ ଖାଲି ମୋବାଇଲ। ତାପରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଭୁଞ୍ଜିତ ଯଦି ଖାଉଥିଲେ ଯାହା କିଛି ଖାଉଥିଲେ ଅଜାମିଳ ନାରାୟଣ ଅନ୍ୟ ତୁମେ ଖାଇଦିଅ ବାପା। କିନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ୱୀକୃତି ଆଜି ଏକାଠି ହେଇକି, ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ୱୀକୃତି 1 2 3 4 ଏକାଠି ହେଇକି ଯମରାଜଙ୍କର ଅଗୋଚର, ଯମରାଜକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସେଟା ପୁତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଡାକୁଛି ନା, ସେଟା ପୁତ୍ରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଡାକୁଛି। କିନ୍ତୁ ପାପ ଏତେ ବଢିଯାଇଛି, ପାପର ଭାବ ଏତେ ବଢିଯାଇଛି ଯେ 83 ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ମୈଥୁନ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ନା ଜାଣିବ? ଇଏ ପଟେଲି ଧର୍ମରାଜ ପଟେଲ। ଯାଅ ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ଆଣ। ଇଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯମଦୂତ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଯମଦୂତ ମାନେ ଯୋଉ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସଫାସହସ୍ତାନ୍ ସ୍ତ୍ରୀନ୍ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ପୁରୁଷନ୍ ଅତି ଦାରୁଣ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡମ୍ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୋମଣ ଆତ୍ମନନେତୁମ୍ ଆଗତମ୍। ଇଏ କ'ଣ କଲେ ନା ଦୂରେ କ୍ରୀଡ଼ାନକସ୍ତ ଏଇ ଯୋଉମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଯମଦୂତ ମାନେ ସଫାସ ହସ୍ତାନ ହାତରେ କ'ଣ ଧରିଛନ୍ତି ନା ଯମ ଫାସ। ସଫାସ ହସ୍ତାନ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ 3 ଜଣ ଯମଦୂତ ଆସିଛନ୍ତି ନା। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ ଦଉଥିବେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ପେପର ଗୋଟେ 4 ଟିକିଆ ପେପର ଥାଏ। ଆମ ବେଳକୁ 4 ଟିକିଆ ପେପର ଥିଲା। 100 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ଏବେ ତ ସବୁ ଅପସନ୍ ଅଛି, ଟିକ୍ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଟିକ୍ ବୋଲିଦେଲେ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର। ତ ଆମର 4 ଟିକିଆ ପେପର ଗୋଟେ ଦିଆହେଉଥିଲା। ଇଏ ସେ ପେପର ଯେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଆଉ କିଛି ଭଲ ପାଠ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେ ଆଡ଼ିସନାଲ ପେପର ନିଅନ୍ତିନି ନା। ଯେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବ ସେ ଝଟି କରିଦେଇକି ଆଡ଼ିସନାଲ ପେପର ନେଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଅଜାମର କେସ୍ଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଲେଖି ଆଡ଼ିସନାଲ ପେପର ଲାଗିଥିଲା ତାର। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସେମାନେ କେତେ ଭୟଙ୍କର ପାପି ପାପ କାମ କରୁଥିଲେ। ଆଡ଼ିସନାଲ ପେପର ଲାଗିଥିଲା। ସେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ପଠେଇଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନା କ'ଣ ନା ଏତେବେଳେ ଭୟଙ୍କର ଯେ ପାପି ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ କାମ କର ହାବିଲଦାର 2 ଜଣ ନୁହେଁ 3 ଜଣକୁ ପଠାଅ। 3 ଜଣ ଯମଦୂତ ଯିବେ ଘୋଷାଡ଼ି 2 ଜଣ ଘୋଷାଡ଼ିବେ ଆଉ ଜଣେ ଗୋଇଠା ମାରିବେ ଆଣିବ ବର୍ତ୍ତମାନ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୁହନ୍ତି ନା ଆମର ଏଠି ସ୍ୱର୍ଗ ଏଇଠି ନର୍କ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ସବୁ କିଛି ଏଇଠି। ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ କୋଉଠି ନାହିଁ ବା ନର୍କ କୋଉଠି ନାହିଁ। ଏ ସବୁଠୁ ଗଣ୍ଡ ମୂର୍ଖ ମାନେ ଏଇଟା କୁହନ୍ତି। ମନେ ରଖିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଛି, ନର୍କ ଅଛି, ପିତୃପୁରୁଷ ଲୋକ ଅଛି, ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଲୋକ ଅଛି, ନାଗ ଲୋକ ଅଛି, ଭୂତ ଲୋକ ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକ ଅଛି, ସବୁ ଲୋକ ଅଛି। ଆମର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ୱଳ୍ପ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାଗବତର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବୁଝନ୍ତୁ। ଏ ଭାଗବତ ସବୁବେଳେ ଟିକ୍ କରି ବର୍ଣ୍ଣନା ଆସନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଷ୍ଟ୍ୱା ଦେଖିଲେ, ଅଜାମଳ ଦେଖିଲେ, ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ 3 ଜଣ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଭୂତ ଟାଇପର ଲୋକ, ବକ୍ରତୁଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ମୁହଁ ବଙ୍କା। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଦେଖିବ କେତେ ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯମଦୂତ ମାନେ ଦେଖିବ କେତେ ଡେଙ୍ଗା ମୁହଁ ପୁରା ବଙ୍କା ତାଙ୍କର। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବକ୍ରତୁଣ୍ଡ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୋମଣ ଏଇ ଯୋଉ ରୁମ ଗୁଡ଼ିକ ଠିଆ ହେଇଛି ସପ୍ତଫେଣି କଣ୍ଟା ପରିକା। ଆତ୍ମନ ନେତୁମ୍ ଆଗବତମ୍ ଦୌଡ଼ିକିରି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। କି ଏଇ ଯମଦୂତ 3 ଜଣ ନେତୁମ୍ ଆଗତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୂରରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଝଟକା ପାଖକୁ ପଳାଇଥିଲେ। ଇଏ କ'ଣ କରିବେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଯେ କ'ଣ କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ। ସେଇ ସମୟରେ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ରମୀୟମାନସ୍ୟ ମୁଖତୋ ହରିକୀର୍ତ୍ତନମ୍ ଭର୍ତ୍ତୁନାମ ମହାରାଜ ପାର୍ଷଦ ସହସା ପତମ୍। କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇକି ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପିଲା ତାକୁ ପଚାରିବେ ଯେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ଯେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବ ତା ନାଁଟା ଆଗେ ପଟାକେ ପାଟରେ ବାହାରିଯିବ। ସେ କୋଉଠି ଝୁଣ୍ଟିଲା, ତାର କୋଉଠି ଆଘାତ ହେଲା କିଛି ମନେ ପଡ଼ିବନି। ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ମାନେ ଯଦି ମାଆକୁ ଭଲ ପାଉଛି କିଲୋ ମାଲୋ
ସାଙ୍ଗେ ପାଠରେ ବସିବ ଇଲୋ ମାଲୋ ପାଠରେ ବସିଯିବ କଥା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ବାପାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବ ଇଲୋ ବାପା ବାହାରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ଏତେ ସମୟ ଦେଇଛି ଅଜାମିଳ ଏବଂ ପୁତ୍ରକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛି ଅଜ୍ଞତା ବସ୍ତା ପୁଅଙ୍କ ନାଁ ନାରାୟଣ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ପିଙ୍ଗା ସେ ପୁତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୁତ୍ର ନାରାୟଣ ତୁମେ ପଳାୟନ କରୁ ତୁମେ କୃପା ପର୍ବ ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଅ ଏତିକି ଭୁଲରେ ପାଟିରୁ ବାହାରିଛି ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାମ ଉତ୍ତରଣ ମାତ୍ରେଣ ତତ୍କ୍ଷଣ ଚତୁ ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତ ଆଗତ 4 ଜଣ ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତ ଡେଇଁକି ଆସିଲେ ପୁରା ଛାତ ପଡ଼ିଛି ଘର କବାଟ ବନ୍ଦ ଅଛି ଯେମିତି ଯମଦୂତ ମାନେ ପଶି ଆଲେ ତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବା ପାଇଁକା ନାରାୟଣ 4ଟା ଅକ୍ଷର ନାମ ନାରାୟଣ ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯେତେଟା ଅକ୍ଷର ନାମ ନେବେ ସେତିକି ଜଣ ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଅଛି। ଇଏ ଆମର ଗୋଟେ କଳ୍ପନା ଲାଗୁଛି ଆମେ କ'ଣ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯିବା ନା ଆମେ ଆମର ଗତି କ'ଣ ହବ ଯୋଉମାନେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ନିଅନ୍ତି ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ତାଙ୍କ ଗତି ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କେହି ବି ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବେନି ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତ ଛଡ଼ା ତାକୁ କେହି ଛୁଇଁ ପାରିବେନି କାହାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯଦି ଭୁଲ ଅବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଛୁଇଁ ଦେଲା ଦେବତା ମାନେ ନେଲେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାରି ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡି ହେବେ। ଏ ସରକାର କିଏ ସାକ୍ଷାତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଏଠି ବିଷ୍ଣୁ ମାନେ କହିବେ ତୁମେ ଅଜାମିଳକୁ ଛାଡ଼ିବ ନା ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ଦଣ୍ଡିତ ହବ ତୁମେ ସର୍ବନାଶ ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ ନା କ'ଣ ଏଇ ଯୋଉ ଗଦା ଦେଖୁଛ ଏଇ ଗଦାରେ ତମ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଚୂର୍ଣ୍ଣା କରିଦେବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ଯମଦୂତ ମାନେ କହିବେ ଏ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁକା ଆଜି ଧର୍ମରାଜଙ୍କ ନିୟମ କି ଭାଙ୍ଗୁଛି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁକା ଆଉ କେହି କାମରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁକା ଆପଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଆପଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ହାରିବେ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯମଦୂତ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ନାଇଁ 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 ଆମେ କୋଉଠି ହାରିବୁନି ନା କାହିଁକି ଆମେ ସତ୍ ପଥରେ ଅଛୁ ଆମେ ଧର୍ମରେ ଅଛୁ ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କୁ ତ ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର 5ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିଦେଲେ ଧର୍ମ କ'ଣ ଅଧର୍ମ କ'ଣ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର କିଏ କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଦଣ୍ଡର ଦିଆଯିବ ଦଣ୍ଡର ସ୍ଥାନ କ'ଣ ଏ ସବୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆପଣ ଏଇ ଗୋଟେ ଇଏରେ ପାଇବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ତ ତାପରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇ ସମୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏରା 4 ଜଣ ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ଅବିଳମ୍ବେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ ବିଳମ୍ବ ନାହିଁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବି ବିଳମ୍ବ ନାହିଁ। ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ତ କୃଷ୍ଣ କଲି ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଆସିବେ ଲେଟ୍ ହବ କବାଟ ଠକ୍ କରିବେ ମୁଁ ଯାଇ କବାଟ ଖୋଲିବି ବା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ କବାଟ ଖୋଲିବ ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ଆସିବେ ମୋତେ ରଖିଦେବେ ନାଇଁ 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 ଅବିଳମ୍ବ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ତତ୍କ୍ଷଣ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲେ ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଆମକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆମ ପରମ ଆରାଧ୍ୟ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ ମହାରାଜ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ନା କ'ଣ ନା ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଏଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମନେ ରଖିବେ ସବୁବେଳେ 3 ଜଣ ଲୋକ ବୁଲନ୍ତି କେତେ ଜଣ ଲୋକ 3 ଜଣ ଲୋକ ନା କିଏ ନା ପ୍ରଥମେ ମନେ ରଖିବେ ଯମଦୂତ ମାନେ ଡେଲି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏ ପୃଥିବୀରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ବୁଲିବେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବ କିଏ ନା ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁ ସମୀପ ମୃତ୍ୟୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସେଇ ଦେଖିପାରିବ ମନେ ରଖିବେ। ଯେପରି ଭାବରେ ଯମଦୂତ ମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେପରି ଭାବରେ ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ମନେ ରଖିବେ କେବଳ ଯେ ଯମଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିଛି ସେତିକି ନୁହେଁ ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ମଧ୍ୟ ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିଛି ଯମଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ଯମଦୂତ ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିଛି ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ବି ବୁଲନ୍ତି ନା କିଏ ନା ଦେବତା ମାନେ ବୁଲନ୍ତି ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି ନା ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯିଏ ଯୋଉ ଦେବଦେବୀ ଭୋଜନ କରୁଥିବେ ତାଙ୍କର ମନର ବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁକା ସେ ପୃଥିବୀରେ ବୁଲନ୍ତି ବିଚରଣ କରନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଚେତନା ଦାପର ଯୁଗ ତ ସେମାନେ ମାଟିରେ ଏ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଥିଲେ କିଏ ଦେବଦେବୀ ମାନେ ଏ କଳିଯୁଗର ଲୋକ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ପାପି ତ ଦେବତା ମାନେ କେହି ଦେଖାଦେବେନି ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ତାପରେ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି ଇଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଯମଦୂତ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇ ତାପରେ ସମୟ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କଲେ ନା ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରୁ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ମାନେ ଆତ୍ମାକୁ କେମିତି କାଢ଼ିକି ଭିଡ଼ିକି ନେବେ ସିଏ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବିକର୍ଷେଣ ଅନ୍ତେ ହୃଦୟ ଦାସୀପତି ଅଜାମିଳ ଯମ ପ୍ରସ୍ୟାନ ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତ ବାରୟ ମାସ ରଜସା ଏହିପରି ଭାବରେ
যেটা আত্মার সে কম করছেন শরীর আত্মার কাজ আকর্ষণ করছেন তৎক্ষণাৎ বিষ্ণুপুত্র গুণ গর্জন করে করে বলপূর্বকতা নিবারণ করে বিষ্ণুপুত্র মানে গর্জন করে করে আসে নিবারণ করে আপনি তারপরে কি কହୁଛନ୍ତି কি କହୁଛନ୍ତି ନା ନା ଯମଦୂତ ବାସ କହୁଛନ୍ତି ଯମଦୂତ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା କଶ୍ୟବାତ କୂତ ଆୟତ କସ୍ମାଦସ୍ୟ ନିଷେଧତ କିଂ ଦେବ ଉପଦେବ ଯା ଜୁୟ କିଂ ସିଦ୍ଧ ସତ୍ତମ ଆପଣ କିଏ କଶ୍ୟ ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି କୂତ ଆୟତ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି କସ୍ମାଦସ୍ୟ ନିଷେଧ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପରମିଶନ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିକି ଆମକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆକୁ ତୁମେ ନିଅ ନାହିଁ ବୋଲି ଇଏ ତ କେତେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାମୂଳକ କଥା ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କିଂ ଦେବ ଆପଣ କ'ଣ ଦେବତା ନା କିଂ ଉପଦେବ ନା ଦେବତା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଝିଅ କିଂ ସିଦ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱ ନା କ'ଣ ଆପଣ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ନା କିଏ ଅଟନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆପଣ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯମଦୂତ କହୁଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ମାନଙ୍କୁ